जय श्रीराम एटा हूँ पंचदश निर्घंट शिवकल्पर बुझे जो तत्व देखुची करुँच से लिखिले जे जेते कहब जे जेते कहूची जे जेते कहब मन न मानिब मोर अनुभव तो ही तुम मन अनुभवटा हवा उचित पूर्व भाग्य बेले जहाँ को मोर जाति स्मर भक्त से तेणु जाति स्मर भक्त जो माने ही ये तत्वटा को पूर्वर जानी थे माने विस्मरण हो जाइए पुणी तक स्मरण को आसूची धर जो मैंने तत्व नौ से मूल भावुचे कि यही जन्म नेले से आगुरी ये बाबद से चलते जो शेष निराकार मंत्र हो जहाँ से शेषटा से चाहिए से ब्रह्म कौन से अंके कौन किंतु संसारी होते है ना ना तेणु सी धर गोटे संसार लोक तार धन संतान गृह ये बाबद न लगे मुटा कहीं पशि ब्रह्म कौन जानी ब्रह्म कौन जानी आज मोर कौन हम बुझे बहुत कथा उठे किंतु तथापि से कहीं आसुच्छी ना से जाति स्मर हो तार से कथा तार मन भर पलि आस ना मुझा को जानी से कहते जाति स्मर भक्त मैंने से माने अर्थात पूर्व जो मैंने सब ये बाबद जानी से मैंने ही आसवे गला सिद्ध ब्रह्म गोटी भूरे स्थापिण भूरे स्थापिण त्रिविज गुणन कर आम दु प्रकार आपको बुझीपार जे सिद्ध ब्रह्म कौट रही आम ब्रह्म हो तीन प्रकार अच्छी गोटे जीव रूप गोटे ईश्वर रूप आ गए सिद्ध रूप ब्रह्म जहाँ कहते सप्तम चक्र ब्रह्म बा ज्ञान जोटा को से कहते सिद्ध ब्रह्म गोटी भूरे स्थापिण त्रिविज गुणन कर भू माने कौन दीटा कथा हम बृलतार ना भू बोले आसिले मूलाधार जदि मूलाधार रखिकी त्रिगुण द्वारा माने कुंडलटा केम जागृत होदी ये बाम डाहाण मिसी जाऊँगी ताले तुमर कुंडलटा जागृत हो सुषुम्ना पशुची कौटी भूरु पशुची अर्थात कौटी मूलाधार पशुची केतबेले ना त्रिगुण द्वारा त्रिगुणर दुईटा गुण मिसिकी त्रिगुण हो गोटे गुण हो गले से जाऊँ नचेत आ भू हूँ त्रिकुट है दुईटार गोटे तेणु से त्रिकुटर जी आम बुझे त्रिकुटर से कहले जे त्रिकुटर सिंधु सिद्ध ब्रह्म गोटी भूरे स्थापित मान त्रिकुटर स्थाप सिद्ध ब्रह्म कौन ना शून्य ब्रह्म शून्य कौन ना बिंदु आउ कौन शून्य माने बिंदुटा ताल तो भूरे स्थापिल से बिंदुटा फिर जीव पाखे रोचे पुणी ईश्वर पाखे रोचे नहीं ये शुद्ध अशुद्धे अच्छा धर जीव कतरे से तो बिल्कुल जानी जो ईश्वर जो तार आत्मा बा बिंदुटा से जानी तापर ईश्वर पाखे जो बिंदु अच्छी से संसार तैयारी कर जो बीज से रोचे कौन अविद्याटा भर विद्यमान अच्छी तेणु ये शुद्ध है शुद्ध हूँ कौटा ना सहस्र जो ब्रह्म ताकू से शून्य 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 सब से शून्य किंतु सेटा शुद्ध शून्य ताल से कहले एबे बुझ जे भूरे बोले त्रिकुटर बिंदुटा को रखिब बिंदुटा माने कौन अनुसार आ कौन अनुसारटा को रखिब कौटी त्रिकुटर अनुसार केमती अनुसारटा बिंदुटा देले हम कि अंगटा उच्चारण कले बिंदुर उच्चारण हो अंग तेणु ओडिया केमी लगे अरे शून्यटा दिया से कहले ताले अंगटा त्रिकुटर रखा से कहले तापर त्रिभुज गुणान कर से अंगटा रखिब से त्रिभुज द्वारा ताको गुणिब त्रिभुज बोले तुम भाव जे बाम पटे भी से रखिदेवी ना बाहर ऊर्ध बोले कंठचक्र आसो डाणे अर्धरे रखिदेवी अर्ध कहले से नाभिकी आसो तेणु बिंदु कतिक जीव ना ये त्रिभुजटा मिसिले से बिंदु कतिक जीव से तो मिसे भाव गुरु जो मैंने गुरु करेंगे ना ना कहीदे हेन तार प्राक्टिकल दरकार गला गला से कौन ना 14 ब्रह्मांड हो 14 ब्रह्मांड उपर अच्छी आम जो छोटा मोटा कहीदे ना से 14 ब्रह्मांड उपर अच्छे है ना ना बुझा पड़े तापर हाँ
सप्त चक्र पर शेष स्थान गोटी ठाब कर तथि पर जो सप्त चक्र सप्तम चक्र बोले सहस्रा से ता उपरे सहस्रा उपरे से कहते से ताकू तुम ठाब कर माने सहस्रा कहले सहस्रा उपरे कहते सिंधु पर बिंदु पंचांगरे बिंदु नगला हाँ हाँ सप्त चक्र पर शेष स्थान गोटी ठाब कर तथि पर माने तथि तारी उपर ठाब कर कौटी सहस्रारे ठाब कर से कहले तापर कहले सिंधु पर सिंधु एटा बुझा दरकार सिंधु पर सिंधु बिंदु पंचांगरे सिंधु पर सिंधु पंचांगरे बिंदु 14 ब्रह्मांड उच्च वज्र कवाटर किणी पड़ी स्थापन हरादि 7 ये जो लिखिले जे देख सुंदर भाव लिखिले सिंधु पर सिंधु माने समुद्र पर समुद्र यह कौन ताले आमर केते समुद्र अच्छा 7 समुद्र ताले ये गोटे समुद्र आ रोनी ये उ ये गोटे सिंधु पर गोटे सिंधु आ उ ये ओ ये दिरा सिंधु ई फिर ये अनुसार केमी छापिव ना ओ आ उ ए ओ ई अंग सिंधु पर सिंधु आस कौन डायरेक्ट कहे जे अक्षर ये बसा से सिंधु पर सिंधु पंचांगरे बिंदु ये सप्तांग सरीगला धर हरा हरा ओ आ उ ए ओ ई अंग पड़ेगा 7 जो भेदिला तापर आस पंचांग ना ना सप्तांग ये पंचांग आसला पंचांगरे पंचांगरे बिंदु माने अंगटा बिंदु अंगटा नुह ता पंचांग कौन रहा अंग आंग उंग एंग इंग से 7 ये 5 तल थाक रहा सप्तांग तापर लिखला पंचांग अणाक्षर से लिखिले बुझी हो ना सिंधु पर सिंधु पंचांगरे बिंदु 14 ब्रह्मांड हो ये 14 ब्रह्मांड उपर रही ब्रह्मांड एट रोचे आपर से रोचे ना आरी भितर तुम सब लोक रहीगला जितक लोक जमी काल्पनिक हो वास्तवतार हो रहा कथा गुड़ा कह वज्र कवाटर किणी पड़ी स्थापन हरादि 7 सिंधु पर बिंदु सिंधु पंचांगरे बिंदु 14 ब्रह्मांड उच्च वज्र कवाटर किणी पड़ी स्थापन हरादि 7 आपको बुझा दरकार जे वज्र कवाटर किणी कौट पड़ा वज्र कवाटर किणी पड़ी ब्रह्मरंध्र दशम द्वार ना दशम द्वार गोटे खोला आ गोटे बंद से एकादश रंध्र कहती से वज्र कवाटा पड़ी आगे ता भर ब्रह्म अच्छा ना बुझ ताले वज्र कवाटर किणी पड़ी स्थापन हरादि 7 ये बुझा दरकार स्थापन प्रथम तो कहले हरादि 7 आगे नहीं गले सिंधु पर सिंधु ना पंचांगरे नहीं गले पुणी हरादि 7 कहीं उठेले ना हर तत्व से गले है कि जे एठी जो वज्र कवाटा पड़ी ये तो अणाक्षर एकाक्षर भितर कहले ना से हरादि 7 को नहीं गले माने आउ गोटे बाटर से जावाई कहले से तत्व कह ना कहले भल नुह से कहीं कर फिर असुविधार पड़ो तेणु से रंध्रे जावाई पड़ो है ना हरादि 7 जा जो तत्व पर स्थिति स्थित अच्छी से तत्व जावाई पड़ो ए अंते पूजारी सेवा करुच्ची ब्रह्मरंध्रे गली पश जदि से पूजारी हो पार से जापर से रंध्रे पशिब तब अस्थि बीज गोटी बिड़ार थोन बिड़ा बोले से जो ब्रह्मरंध्रे थोब कौटा अस्थि बीज बिड़ा बोले गात बा रंध्र अस्थि बीज गोटी बिड़ार थोन शरण ता पादे पश सेठी तुम अहंकारटा कर मु पढ़े से शरण नापी पड़ो से जो अस्थि बीज कौन ताकू जब न जान तुम किए रख अस्थि बीजटा को रखिकी तुम शरण जीव बहुत लोक आम ये होना पवन साइड रही जाऊँ खसु नहीं से हाड़ी खाऊँ कहीं पाखे मुँटा रोचे मुँटा यदि शरण हो जाए से केमी जानला मु तलक आसबि कि ऊपर जी तेणु जो ठीक भाव शरणटा होनी मुँटा रही जाऊँ जीव रूप से काले मरजी फेरिया चाहे जदि मु न रहा तो केमी जानला मु फेरबि कि न फेरबि
ତେଣୁ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଲେ ନା ନାହିଁ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଟା ନା ଆକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମସିଆ ବସିଆ ଏ ଜିନିଷରେ କିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ଗୁରୁମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏରା ମୁଁ ଅଣସାଧନା କହୁଛି, ସାଧନା ବାଲା ବି ସେଇଥିରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ବା ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକମତ ଆସିବ, କାହିଁକିନା କଥାଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହରାଦି ସାତ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ପରେ ସିନ୍ଧୁ, ଏଇଟାକୁ ସପ୍ତଫେଣି କହନ୍ତି, ହେଲା କି। ତାକୁ ବି ସପ୍ତସାଗର କହନ୍ତି, ସପ୍ତଫେଣି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଫେଣି କହନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ତୁଳସୀ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଟିଭିରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ସେ ଆଗେ କମ୍ପୁଥିଲେ, ମାଇକା ଲାଲ କହେ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ମାନେ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତୁମେ ତ ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବ। ଠାକୁର ବହୁତ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୋଲିସ କେଇ ଜଣ ମନେ ପାରୁନା ଠାକୁର ବୋଲି, ଏଇଟା ତ ମନେ ଦେବା କଥା। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ମାନେ ସେ ଧର କଳ୍କି ହେଲେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜେ ବି ବେଲପତ୍ର ସବୁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଧରିକି ବହିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ତ ଫେରେ ବୁଝିବେ ଇଏ କ'ଣ, ତମେ ଫେରେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରମାଣଟା ଦେବ, ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କ'ଣ ଛୋଟିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ଯିଏ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ବା ସପ୍ତଫେଣି ସାପ ବା ଯାହା ବୁଝ, ସିଏ ତ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଯେଉଁ ହରାଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ସେ ତ ଫେରେ 10-12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଖେଇବେ, ସେ ପୃଥିବୀଟା ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ନା କ'ଣ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଦେବ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଇଲେ ଫେରେ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ, ସେ 10-15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇବେନି କି। ମଣିଷର ବାହାର କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରେ କିଛି ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୁଚୁଛ କାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ସାପ କରିଦେଇକି 7 ଫେଣି ସିମେଣ୍ଟରେ ତା ଉପରେ ବସିକି ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ କ'ଣ ମାନେ ଆକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଘଟିଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ସପ୍ତଫେଣି ପଞ୍ଚଫେଣି ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝ। ଯଦି ବାହାରେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ବୁଝ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାମାଙ୍କର ଅନୁଜ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନା ଆଉ ତମକୁ ଦେଖୁନା, ତମେ ସେଇ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ତ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସାପ ପରେ ବସିଗଲ, ତମେ ଠାକୁର। ସିଏ ଏମିତି ତାର ଅଷ୍ଟସଖୀ ଧରିକି କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ବସିଛି, ତମେ ହେଲ ଠାକୁର। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ଅନୁଭବ ନାହିଁ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କରିବା। ସେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମେଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମେଳରେ ବସିବା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ଅନୁଭବରେ ଏଇଟା ଅଛି କି? ଅନୁଭବରେ ଆସିଲେ ଫେର ତ ତାର ଅଷ୍ଟସଖୀ, ଏଇ ଅଷ୍ଟସଖୀ କୁହାହେଉଛି ନା। ଅଷ୍ଟସଖୀ ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ହେଉଛି, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। କେଉଁଠି ତ୍ରିକୁଟାରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାଧା, ଇଏ ହଁ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମେଳରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ବା ଅଷ୍ଟବାଦ୍ୟ ହେଉ ଅଷ୍ଟସଖୀ ହେଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତମେ ପଦାରେ କେମିତି ବସିକି କରୁଛ? ଇଏ ଫେରେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ତମ ପାଖରେ ବସିକି, ତମେ ଗୋଟେ ମଠ ବାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇବ, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଶୁଖିବ, ତମେ କୃଷ୍ଣ ହେବ ବା କ'ଣ ଠାକୁର ହେବ, ସେ ତ ତମ ଅଷ୍ଟସଖୀ ହେଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖିଲ? ବହି ପଢ଼ିକି। ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଦିଆ କି? ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂର୍ଜ ପକେଇକି ଏକାକ୍ଷର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକାକ୍ଷର ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର ବା ଅଣାକ୍ଷର ହଉ, ମୂର୍ଜରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଦେଲେ, ତା ମାତ୍ରା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, କଳସ ବସେଇଲେ, ସେ ବହି ପଢ଼ିଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ବା ଅଣାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ। ମେଳା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ କେଉଁଠୁ ତମେ ଶିଖିଲ? ସେ ବହିରୁ ଶିଖିଲ। ତେଣୁ ତମେ ସେଇଟା ମୁଖସ୍ଥ କରି ଗୀତ ଗାଇଲ, ଜଣ ଘରେ ସେଇଟା କଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 108 ଥର ଏକାକ୍ଷର କରିବା ଲୋକ, ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ଏକାକ୍ଷର ଜଣେ କରୁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅନୁଭବ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଠକିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଠକିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅବୁଝା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି। ଥରେ ମୋ ଜୀବନର କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ନାଁଟା କହୁନି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ
ଗଲାବେଳକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୁଁ ତ ରାମଚରିତ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି 18-17 ବର୍ଷ ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଳସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଅମକେଇ ଦେବି ସେ ଅମକେଇ ଦେବି ଏମିତି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ସେ ଯେତେ ଦେବୀ ବସିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀ ଥିବେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିବେ ନାଜ କରି ଆଉ ହନୁମାନ ତା ଯେମିତି ହନୁମାନ ଆସିବ ସୁଗ୍ରୀବ ବି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କାହାକୁ ବାଳି ବି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ ଗାଲ ଫାଲ ପୁରା ଫୁଲେଇବେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିବେ ମୁଁ ବି ସତ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା ସେ ବି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛି କହିଲା ରେ ବେୟାବାଜ ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ବସୁଛୁ କହନି ଆଗେ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି ତୁ ତା ଭିତରେ ବେୟାବାଜି ବହିଛୁ କେମିତି କହିଲା ମୋତେ ସତ ଲାଗୁଛି କହିଲା ମୁଁ ବା ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ଯିଏ କରୁଛି ଏ କଥା ଯେଉଁ କରୁ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ବେହିଆ ଦଳ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଜଣକୁ ଏମିତି କହିଦେବା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି ତମେ ଗାଳି ଦିଅ ଯାହା କର ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କଟେଇ କାଟେଇ ଗଲେ ଯାଇକି ତ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିବି ରତନା ବୋଲି ନା ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ସେଇ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ କହୁଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝ ତୁମେ ଅଚ୍ୟୁତ ନୁହଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ କି କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ମାୟା ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଏଇ ସଂସାର ମାୟାରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛ ସେ ମାୟାରୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ କେମିତି ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅକ୍ଷର ନଦେଲେ ତୁମର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯିବେନି ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବ ରାମ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ସେ ତ ରୂପଧାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୁଝିଲା କି ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷର ଆଖିରି ଅର୍ଥ ସେ ବି ବୁଝିନଥିବେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଲୀଳାଟାକୁ ଲୀଳା ନାଇଁ ସେ ଆମ ସଂସାର ବାହାର ଲୀଳା ଅଲୌକିକତା କଥା ସେଟା ମାନେ ଅନୁଭବର କଥା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପୁଅ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ରୂପ ତମ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତ ହଉ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ତମ ପୁଅ କ'ଣଟା ହେବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହେବ ଧର ରାମଙ୍କ ଅବତାର ରାମ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରାମ ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇଲେ ତ ସେ ରକମ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଆସ ତମେ ସେଇ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଉନା ଠାକୁର ବୋଲି ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆମର କଳିକି ଅବତାର 10 ଆଉ ତମେ ହେବନି କାହିଁକିନା ସେଇ 10 ଭିତରେ ରହିବ 10 ଅବତାର କଥା ଭିତରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି କୁର୍ମ ବି ହେଇପାରିବେନି ବରା ତ ହେଇପାରିବେନି ନରସିଂହ ତ ହେଇପାରିବେନି ବାମନ ବି ହେଇପାରିବେନି ପରଶୁରାମ ବି ହେଇପାରିବେନି ରାମ କତରୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ସରଳିଆ ଚରିତ୍ର ଅଛି କିଏ କହିବ ମୁଁ ରାମ କାହିଁକିନା ତୁ ରାମ ତୁ ଆଗେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଉନୁ ମାଛ ବେଳେ ଆଗେ ହ ଯଦି ସେଇଆକୁ ବୁଝ ତାପରେ ଦେଖିବ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧ ଦେଇଦେବେ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହେଲେ ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କଳ୍କି ଅବତାର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂହାର କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସଂହାର କରିଦେବେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଳ୍କି ଅବତାର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି କି କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତି ମାନେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗର କଳି ଯୁଗରେ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗରେ ବି ହେଇଥିଲେ କଳ୍କି ଅବତାର ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି କେଶବ ଧୃତ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଧରିବେ ଧୃତ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁନି କି ଧୃତ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ମୀନ ଶରୀର କି ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୃତ ତ ଲେଖା ହେବ ନା ଆଗରୁ ଧରିଥିଲେ ମାନେ ଧୃତ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥା ଏବେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତା ନ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ମୀନ ରୂପରେ ଛୋଟ ଫେର ପେଟେଇବ କଛମ ରୂପ ଫେର ବରାହ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ଫେର ନରସିଂହ ତମେ ହେବ ଫେର ବାମନ ହେବ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଟୁ 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 ଚାଲୁଛି ତାପରେ ବଳବପୁ ପରଶୁରାମ ତାର ବିବାହ କରିବ ରାମ ଫେର ହଳ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେବ ଅନୁହଳ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ପୁଣି ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲ ତାପରେ କଳ୍କି ମାନେ ମରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫେର କଳ୍କି ହେଇକି ମଲ
ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲ ଭାରତ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଫେର ଜନ୍ମ ନେଲ। ଏ ଭାରତ ଖଣ୍ଡାରେ ସଂହାର ହେଇଗଲ, ମରିଗଲା ନା ଜଣେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛି କେମିତି ସେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡା ନେଇ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ସଂହାର କରିବ ନା ତମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ, ଅଭିନିବେଶ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଂହାର କରିକି ତ ଭଗବାନ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିକି ଆସିଛ। ଇଏ କ'ଣ ବାର ହାତ ପଦାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କଥା, ତାକୁ ବୁଝ, ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି? 20 ମିନିଟ୍। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେ ଜଣେ ବାବା ଗୋଟେ ନଦୀ ସେପଟେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବାବା ଭଲ, ସେ ବି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସାଧନା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରତ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଈ ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ବାପା ମା ଝିଅଟି ଯାଆନ୍ତି ରେଗୁଲାର। ଏଇପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ଘର, ସେ କ୍ଷୀର ଫିର ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ବାବା। ବାବା ସେ କ୍ଷୀର ଖାଲି ପିଇକି ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଭାରି ଜୋର ହେଉଛି, ମାନେ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଯେ ଲଘୁଚାପ ହେବ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସେଇଠୁ ସେ ବାପା କହିଲା ଆମେ ତ ବୁଲା ଯାଇପାରୁନୁ, ତୁ ମା, ଝିଅଟି ଟିକେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ମା ନେଇଯା, ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନଈରେ ହେଉଛି, ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଦେଇଦେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ମନା କରିବୁ ଯେ ବର୍ଷା ନ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିବୁନୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଚଳେଇଦେବେ। ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ବାବା ଆଜି କ୍ଷୀର ଦେଇଗଲି, ଆଉ ତ ଆସିପାରିବିନି, ପାଣିଟା ହେଇଯିବ ନଈରେ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି? ସେ ବାବା କହିଲେ। ସେ ବାବା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଣିରେ ଚାଲିବାର ସାଧନାଟା କରୁଥିଲେ। ଯେ ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଣିରେ ଚାଲିବାର ସାଧନାଟା କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଠୁ ବାବା ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେବି, ତୁ ତୋର ପାଣିରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଯିବୁ, ଫେର ପଳେଇ ଆସିବୁ। କହିଲା ଆଉ ମୋର ତ ଡର ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଲେ। ଇଏ ତାର ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ନଈରେ। କହିଲା ବାବା ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି, ଆଉ ବାପା ମା କାହିଁ ତମେ ଦୁଃଖ କରିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ବି ଧରିଲା, ତାର ପାଣିରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା, ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପୁଛି, ପଳେଇଲା ସେପଟୁ। ପଳେଇକି ଯାଇକି ତାର କ୍ଷୀର ଦେଲା। କହିଲା ମା କେମିତି ଆଇଲି ନା, ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କହିଥିଲ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଫେର ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ପଳେଇ। ଇଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ଆରେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର କେତେ ଦିନ ହେଲା ସିଦ୍ଧି ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହିଲା ତ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତା ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବ, ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ପଳେଇବି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗୋଡ଼ ପକାଏ, ଏକାଥରେ ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ଶୁଣିବ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ମଲା ନା ନାହିଁ। ଏ କହିବାର କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଶିଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଠାକୁର ବୋଲି, ବା ତା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି। ଶିଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ, ତା'ର ଭାବ, ତା'ର ଭକ୍ତିଟା ସେ ତୁମକୁ ଠାକୁର କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଠାକୁର ନୁହଁ, ପଥର କେବେ ଠାକୁର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାବଭକ୍ତି ଆଇ ତାକୁ ଠାକୁର କରିଦେଉଛି। ଗୁରୁ ବି ଠାକୁର ନୁହଁ, ତା ଭାବଭକ୍ତିଟା ତାକୁ ଠାକୁର କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଗୁରୁ କହିବ ରତନା ଦେଖିଲାଣି ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହେଲେ ମଲା ଆଉ କ'ଣ। କଥାଟା ହେଉଛି ସେ ତା'ର ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ନା, ସିଏ ତା ଭାବଟା ଗୁରୁ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ରହିଲା ଅହଙ୍କାର, ରତ୍ନ ଦେଖିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ସେୟା, କି କୈଳାସ ଦେଖିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ସେୟା। ଆରେ ସିଏ କାହିଁକି ଦେବୁ, ତା ଭାବଟାକୁ ଦେଖ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସରଳ, ତାର ଯେଉଁ ନିଷ୍କପଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସରଳତା, ନିଷ୍କପଟତା, ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର। ଆଉ ଠାକୁର କିଏ? ବିଶ୍ୱାସରେ ତ କୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଠାକୁର, ସବୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।